नमस्कार दोस्तों, 11.7 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है। अज आप करांगे वर्ड्स दियां इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे बारे कि देखांगे कि संसार दियां सब तो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस किहड़ियां-किहड़ियां हन, उन्हां दे बारे अज आप पढ़ांगे। ते जिन्हां ने मेरा यूट्यूब चैनल 11.7 ऑनलाइन सबसक्राइब नहीं करा, वो मेरा यूट्यूब चैनल 11.7 ऑनलाइन सबसक्राइब कर लैन। ਅਤੇ जिन्हां ने मेरा फेसबुक पेज गगनदीप फॉलो नहीं करा, वो मेरा फेसबुक पेज गगनदीप फॉलो कर लैन। ਅਤੇ जेकर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो यूट्यूब पर प्रेस बैल आइकॉन दबाना ना भूलना। जेकर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप मैनू WhatsApp नंबर 7837110934 से मैसेज भी कर सकते हो। चलो आओ स्टार्ट करते हाँ वर्ड्स दी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे। सब तो पहले है अपने को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सब तो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ड्स दी। तो इसकी जी फॉर्मेशन हुई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हुई है जन्म जो होया इसका 24 अक्तूबर 1995 में इसका जन्म होंदा है। टोटल इसके मैंबर 193 100 मैंबर देश हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो हैडकुआटर है वो न्यूयॉर्क दे विच है, USA दे विच। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 5 ऑर्गनस नूं मीनस कि इसके 5 मुख्य उप जिहड़े भाग हैगे। सब तो पहले जिहड़ी जनरल असैंबली है, जनरल असैंबली जिसका हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। सैकेंड नंबर पर सिक्योरिटी काउंसल है, इसका भी हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। तो सिक्योरिटी काउंसल के विच 2 तरह के मैंबर होंदे हन, एक नंबर परमानेंट मैंबर तो सैकेंड ते नॉन परमानेंट मैंबर। जिहड़े परमानेंट मैंबर हैं वो टोटल 5 देश हैं, जिस दे विच सब तो पहला अमेरिका, फिर सैकेंड ते चाइना, रशिया, UK एंड फ्रांस। ये इसके 5 परमानेंट मैंबर हैं। इन्हां दे कोले वीटो पावर है, मीनस कि कोई भी जेकर किसी भी विषय के उत्ते कोई कानून बना रहे हैं तो एक देश जेकर उसका बाईकाट कर रहा है तो वो कानून जिहड़ा है पास नहीं होंदा। तो 5 देशों को उस दे लई राजी होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद है नॉन परमानेंट मैंबर, जो टोटल इसके 10 मैंबर हैं नॉन परमानेंट मैंबर। तो नॉन परमानेंट मैंबर हर 2 साल बाद ये बदलते रहते हैं। थर्ड नंबर पर आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क विखे है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जोड़ा काम की है, इसका काम है कि जोड़े लोगों के स्टैंडर्ड लाइफ नू सोशली तो इकोनॉमिकली प्रमोट करना है, बना के रखना है। तीसरे नंबर पर आ गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क के विखे है। तो इसका मुख्य काम की है इंश्योर करना है टैरेटरीज नू जड़ियाँ टैरेटरीज की एडमिनिस्ट्रेशनस नू जी अलग अलग देशों के। तो उस तो अलावा 5वें नंबर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जेकर कोई भी देश का किसी दूसरे देश के नाल झगड़ा है तो वो इस झगड़े नू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू भी जस्टिस लै सकता है। तो इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जोड़ा हैडकुआटर है वो द ह्यूग नीदरलैंड के विखे है। ह्यूग जोड़े पहले 4 हैं उन 4 जनरल असैंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो ट्रस्टीशिप, इन्हों के हैडकुआटर न्यूयॉर्क विखे हैं। तो लास्ट से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हैडकुआटर ह्यूग नीदरलैंड विखे है। इस तो बाद अगले जोड़े अपने को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जोड़ा है 1 मई 1919 को इसका जन्म होंदा है। तो इस करके 1 मई को लेबरस डे भी मनाया जाता है। तो सेम UN डे भी 24 अक्तूबर को मनाया जाता है। UN डे जो 24 अक्तूबर 1945 को इसका जन्म होंदा UN का, तो 24 अक्तूबर को UN डे मनाया जाता है। तो सेम ही 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का जोड़ा हैडकुआटर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड विखे है। तो इसके टोटल मैंबर देश 187 मीनस कि 193 के विचों टोटल 187 देश इसके मैंबर हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का काम है वर्कर्स दी जी कंडीशनस ते लिविंग स्टैंडर्ड नू इंप्रूव करना
ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ 193 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ 193, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ WTO। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 99% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ W ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ O 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹਨ। W ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ I ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ I ਤੋਂ ਜਾਂ W ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ O 'ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 164 ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 164 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ 98% ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 164 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ 98% ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਰੂਲਸ ਫਾਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ITU। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ ਸੇਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 17 ਮਈ 1865 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ITU ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਪੇਸ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ICRC। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 17 ਮਈ 1863 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਦਾ ਵਿਕਟਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਤ ਹਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ WIPO। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਫੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਪੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, IOS। ਤਾਂ IOS ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ IOS ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਮਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਵਰਲਡਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ WI ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, O ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ILO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ, WHO ਆ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WIPO ਵਰਲਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ IOS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਔਰਗਨ ਕਰੇ ਸੀ UNA ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਗ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ UNESCO ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? UN ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ UNESCO ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ UNESCO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ UNESCO ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ UNESCO ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਕਸ ਹੈ 32, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ UNESCO ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 32 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 40 UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ OCED ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ 38 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਜੋ UNESCO ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਦੀ
जिहड़ी संसार की इकोनमी है उसनों भी इंप्रूव अप करना है। इसका दो काम है, ट्रेड नूं भी अप करना और ग्लोबल इकोनमी नूं भी अप करना। नैक्सट आ गया यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन इंटरनैशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इस दे विच इनवॉल्व शब्द हो गया चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए एमरजेंसी फंड मीनस कि यूनीसैफ संस्था बनाई गई है। तो इसका जोड़ा फॉर्मेशन होंदा है वो 11 दसंबर 1946 ईस्वी में इसका फॉर्मेशन होंदा है यूनीसैफ का। तो इसका जोड़ा हैडकुआटर है वो न्यूयॉर्क दे विच है। तो इसका काम की है, इसका काम हैगा है ह्यूमैनिटी डिवेलपमेंट करना टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। मीनस कि चिल्ड्रन की जो है वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन लई एड प्रोवाइड करना, उन्होंने सहायता प्रोवाइड करना। जिहड़े बच्चे काफ़ी गरीब अवस्था विच जां बहुत इहो जी सिचुएशनस दे विच रह रहे हैं, मिसरेबल सिचुएशनस दे विच रह रहे हैं, तो उन्होंने एड प्रोवाइड करना इस संस्था का काम है। नैक्सट है यूनाइटेड नेशन पापूलेशन फंड। उन्हें इस शब्द आ गया पापूलेशन तो पिछे से चिल्ड्रन फंड। तो ये पापूलेशन फंड है, इन्हों दोनों का जोड़ा हैडकुआटर है चिल्ड्रन फंड यूनीसैफ ते UNFPA। पापूलेशन फंड ते चिल्ड्रन फंड इन्हों दोनों के लिए जोड़ा हैडकुआटर है वो न्यूयॉर्क दे विच है। तो जोड़ा UNFPO यूनाइटेड पापूलेशन फंड है जी इसकी फॉर्मेशन 1961 में होंगी है। तो यूनीसैफ की जी है फॉर्मेशन वो 1946 के विच हो जाती है, मीनस कि यूनाइटेड नेशन तो एक साल बाद। तो इसका एम की है, इसका एम है प्रोवाइड करना रीप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हैल्थ वर्ल्ड वाइड। तो जिहड़े अपने को रीप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हैल्थ वर्ल्ड वाइड से मैटरनल्स लेडीज़ प्रैगनेंट लेडीज़ उन्होंने हैल्थ नूं वर्ल्ड वाइड मेनटेन करके रखना ही इसका काम है। नैक्सट आ गया अपने को यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इस विच शब्द आ गया इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट। इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट करना है मीनस कि इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट करना ही इस संस्था का काम है। तो जिहड़ा इसका हैडकुआटर है वो वियना आस्ट्रिया दे विच है। तो इसकी फॉर्मेशन होंदी है 17 नवंबर 1966 ईस्वी नूं, जदों इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, इंडस्ट्री के वाल सारे देश देखते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन उदों हो जाती है। तो ये काफ़ी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के लिए रूल्स रेगूलेशन बनाना इस संस्था का काम है। नैक्सट आ गया इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IARA इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस दे विच शब्द आ गया एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी जिहड़ी हैगी है अजकल सारे देश इस वाल बहुत फोकस हो रहे हैं क्योंकि ग्रीन एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिहड़ी इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका हैडकुआटर जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका हैडकुआटर वियना आस्ट्रिया दे विच है। तो इसकी जिहड़ी फॉर्मेशन है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिहड़ी है इसकी फॉर्मेशनस 29 जुलाई 1957 में इसकी फॉर्मेशन होंदी है। तो जिहड़ा इसका काम की है, इसका काम है कि जिहड़ी एटॉमिक एनर्जी नूं पीसफुली यूज़ करना। मीनस कि इसका एम जो है एटॉमिक एनर्जी है नूं पीसफुली जिहड़ा है यूज़ करना इस एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है। तो इस जी एटॉमिक एनर्जी के विच जी अपने को आ गई न्यूक्लीयर एनर्जी प्लस न्यूक्लीयर टैक्नोलॉजी।
मीनस कि एनर्जी प्लस टैक्नोलॉजी, ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसनूं मेनटेन करती है। नैक्सट आ गया अपने कोले ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपैक। मीनस कि ओपैक ये बहुत एक इंपोर्टेंट ये भी संस्था है। ओपैक इसनूं बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपैक। तो ओपैक ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ओपेक ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿयना है, ਵਿयना ਆਸਟਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿयना ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ओपेक ਦਾ ਮੈਂਬਰ नहीं है, मीन्स कि आस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। नैक्सट देखा जाए तो नैक्सट अपने को आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था भी बहुत इंपोर्टेंट संस्था है। इस दे विच शब्द आ गया अपने को मॉनेटरी। तो इस दे विच जिहड़ा शब्द है मॉनेटरी फंड मीनस कि जो भी फंड्स वर्ल्ड्स दे विच दिते जाते हैं संसार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, प्रमोट हाई इंप्लॉयमेंट मीनस कि इंप्लॉयमेंट जी है उसको प्रमोट करना, वध तो वध जी प्रमोट हो सके। उस तो इलावा एक सस्टेनेबिलिटी कायम रखना मीनस कि सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਡਿਊਸ ਪਾਵਰਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ IMF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ USA ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC USA। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ IMF ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IMF ਦੀ, ਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ IMF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ FAO
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ FAO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਇਟਲੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਡੇ। ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 194 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਲਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਰੂਲਰਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ IMO, ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 17 ਮਾਰਚ 1958 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟੋ, ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਨਾਟੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਬਰਸਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰਸਲਸ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 30 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ USA, ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਤਾਂ ਅਰੀਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਂਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਰਨ। ਬਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1874 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਆਲ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰਸ, IUCN। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 11.7 YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰਾ 11.7 ਔਨਲਾਈਨ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ 78371 10934 WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ 78371 10934 ਤੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।